సో మన బ్రో వచ్చేసి క్లబ్లో వాళ్ళ క్లబ్లో ఒక నాకు బెస్ట్ ఫుడ్ అయితే చెప్పిండు. ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ అంట, సీ ఫుడ్ అండ్ లైక్ ఇది ఏంది తెలుసా, ఇది కాలుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఓ మై గాడ్. అండ్ మష్రూమ్, అవకాడో, ఇది సలాడ్ తోటి. ఓ అవకాడో ఇది. సో ఇదేంటి బ్రో? లామ్షాంగ్ అంటే మొత్తం ఇగో మేక కాలు మొత్తం అది తోడపాటు. ఇది బారమండియన్ ప్రాన్ మార్నే విత్ చీజ్ సాస్. దాన్ని బేక్ చేస్తాం మళ్ళీ ఓవెన్లో పెట్టి. దీన్ని మార్నే అంటారు, సీ ఫుడ్ మార్నే అంటారు. కాలుతుంది ఘోరంగా. కాలుతుంది బ్రో. మరి ఎట్లా కాలుతుంది ఫుల్, ఎందుకంటే ఓవెన్లో వెళ్తుంది 350 degrees ఓవెన్లో ఇది బేక్ అవుతుంది. ఓ ఇప్పటిదాకా తినేవాడు. ఇది పలగదా? పలుగుతుంది మెల్ల పగులుతుంది. అది బేక్ చేసి అట్లా పగులుతుంది. అది ఒక 10 సార్లు అవుతుంది, మళ్ళీ తీసేసి మళ్ళీ కొత్తది వాడుతుంది. ఈ డిష్ వచ్చేసి $60. $60 అది. దీనికా? ఓ మై గాడ్. అది ఇది 35. $100 అంటే మనం 5-6 వేల ఫుడ్ తింటాను ఇప్పుడు. ఇది ఎట్లా బ్రో? ఇట్లా డైరెక్ట్ తినలేదా? అంతే. స్పూన్ వల్ల స్పూన్ ఉందిగా. ఇది ఫిష్ ఇది. ఓ మై గాడ్. బ్రో భలే ఉంది బ్రో. ఇది అవసరం ఉంటుంది బ్రో. ఇది ఫాస్టెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫుడ్ ఇది. అందులో ఈ సమ్మర్లో ఇంకా ఎక్కువ సీ ఫుడ్ ఇక్కడ సీ షోర్ కదా, సీ ఫుడ్ లవర్స్ చాలామంది ఉంటారు. చీజీగా మొత్తం అసలు ఫోకు నైఫ్ అట్లా చీల్చు అంతే. ఇంత టెండర్ జ్యూసీ. మొత్తం లీన్ మీట్ అంటే లీన్ మీట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫుల్లీ విత్ ప్రోటీన్స్. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Apoy. Apoy from Fiji. Oh, Fiji. From Fiji, yes. Okay. Yeah. You are from Fiji? Huh? You are from Fiji? Yes, I'm from Fiji. Yeah. He is coming from India by bicycle. I came from India. Yeah. He ride by push bike, bro. Yeah. The push bike. Yeah. All the way from India. Cross India. 15 countries. Yeah. Yes. 15 countries. 40,000 kilometers. Just look at our body. We know. Yes. We know. We can just read your body. We know. Yes. పొద్దున్న చెప్పినా కదా 2500 సంపాదించిండు బాటిల్స్ చేసి అని మనోడే. I just told him about your extra income. The recycle one, the one you recycle the bottles and then, yeah, I told him. Yeah. It's really, I appreciate it and really great. You know what? That's the waste money. Yeah. The jacket. Exactly. See? I always keep it like just I get 2,800. 800. Yeah. See? Great. Not cheap. My neighbors, they drink. Yes. Never close. Exactly. I just drop my thing there, just like a bucket or something. Just drop there. I just tell them, please keep that thing for me. They said, okay, no worries. I just look, oh, it's full. I keep it up like I got 3 big tubs like this. When it's all full, like just come here. I just check it, check. I take that voucher, keep it. I keep it, 100 and something. Gonna get a cash. Just like that. I told him that. After that, suddenly one person came with the bottles and he saw how it is going on the voucher and everything. How we do that thing. He's seen the sleep and everything, so he was excited about that because it's a new thing for him. Oh, Yeah. But in India, we don't have that type of missions. He just throw in the garbage. We have, but it's the same thing to Fiji. Same thing to like the truck will come, The truck
the one they collect the bottles. If you Yeah. Okay, yeah, like that, yeah. and truck will come around. You got any bottles? But we never drink a lot, not like here. Okay, you are from originated from We are originally from Fiji. Fiji. Yes. Basically India. Indian Fiji. Yeah, lot of people says that like Fijis are from Indians. Yeah. People, I have friends with them, like the Mike Chodo. So, they no, like I didn't say to like you. Yeah, I know. I got it. Yeah. They teach me some bad things. My friends, I work with them. Something like that. See? Yeah. First Indians, they teach you Galia. Galia That's means a like bad word. bad words. Do you know? Yeah. They teach you bad words, then they teach you good words. But he know also. He know how to wish. I understand what they mean. Oh. I He'll say, understand what they say. he'll say namaste. He call him Jija. I always call him Jija. Ram Ram. He say Yeah. Ram Ram. I got my friend there. I always call him Bapa. Papa. Yeah. It's like my stepfather. When I always go home, met him, give him something, money. Poor country, yeah? That country. Yeah, that country, Fiji. My heart is open, like, yeah. Since 10 years he's in Australia. Oh. Since 10 years he's working here. He's a very good person and hard worker. He works 3 jobs in a day. Yeah. In a day? Yeah. He works in aged care. He works here. He do his Aged own care. business. Why like More. Why like that? Hard earning, hard to get money. His aim is to build a house back in his country. He already built once, but the roof fell down with the climate collapsed. So he want to rebuild again. There was put the roof and like the side of the block. So that thing just Oh. Fell down. Who built that? one Indian guy is a builder. I pay 50. We said complete this house, complete like everything, painting, electrician. They said You have to 50,000. file a case on him, right? They said 50,000. No, you have to file a case on him. Filed the case. Yes. Won the case, but I need my money back. Yeah. అది ముచ్చట అండ్ ఫుడ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది బ్రో రియల్లీ ఆ టెండర్ ఆ జ్యూసీ Thanks, bro. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఫుడ్ అండ్ నైస్ టు No మీట్ యూ worries, you welcome. థ్యాంక్ యూ సో రియలీ చాలా హ్యాపీ బ్రో అండ్ ఇంకా కడుపు నిండా తిన్నాం కదా కంటి నిండా వండుకుంటాం ఇవాళ నాకైతే ఇక మోసం మరతలేదు ఏమన్నా తాగు అంటాడు సరే అని చెప్పేసి మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే ఏంటి బ్రో చూడన్నా లెమనైడ్ ఏదైనా కొంచెం రిఫ్రెష్మెంట్ లెమనైడ్ మింట్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది కదా అలాంటిది ఏమన్నా నా కడుపు పెరిగిపోయింది 2-3 రోజులు 4 రోజులు నిండింది కదా మళ్ళీ నిండింది ఇక మన ఇండియన్స్ ఎక్కడున్నా ఆ ప్రేమలో లోటు ఉండదు మనసులో కల్మషం అయితే అదే నిష్కల్మషంగా ఉంటారు ఎప్పుడో ఒకసారి కలుస్తా కదా చాలా బాగా చూసుకుంటారు అండ్ లైక్ ఆస్ట్రేలియాలో కాదు ఇప్పటివరకు ఇక్కడ వరకు వచ్చినాయి కదా ప్రతి ఒక్కరు ఎంత ఓన్ చేసుకున్నారంటే వాళ్ళందరూ నేను మర్చిపోను అసలుకి ఇక అంత ఓన్ చేసుకున్నారు ఫ్యామిలీ అయిపోయారని చెప్తా ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ లేకుంటే నా రైడ్ ముందుకు పోయేది ప్రతి కంట్రీలో నాకు కలిసిన ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక రకంగా నాకు యూజ్ అయ్యారు ఈవెన్ మనీ విషయంలో కొంతమంది మనీ ఇచ్చారు కొంతమంది ఫుడ్ కొంతమంది స్టే కొంతమంది లైక్ ఏమైనా థింగ్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఇచ్చి నా రైడ్ను ముందుకు జరుపుతారంటే యావత్ భారతదేశము నా ఈ రైడ్ని ముందుకు సాగదోలుతుంది అంటే లైక్ ముందుకు నెడుతుంది సో అందుకని వీలైనంత వరకు మంచిగా చేస్తా చెడు ఏం ప్రమోట్ చేయను అండ్ మంచిగానే ఉంటా నా వల్ల ఏమైనా మంచి నేర్చుకోండి అంతే
సో ఫైనలీ వాళ్ళైతే వీళ్ళ ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నాను నేను. అండ్ రియల్లీ చాలా హ్యాపీ కలిసినందుకు. నాకైతే కడుపు మొత్తం నింపేసారు. నేను మెసలకుండా 4 రోజులు ఎండబెట్టింది ఒక రోజు నింపేసిన అన్నట్టు చెప్తా అంటే. అండ్ థ్యాంక్స్ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ మళ్ళీ మనం ఇండియాలో వచ్చినప్పుడు వీళ్ళైతే కలుద్దాం తప్పకుండా. నేను ఇండియాలో ఉండనో తెలియదు, బట్ ఇండియాలో వస్తే కలుద్దాం తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ పుష్ప. బాయ్ పుష్ప. పుష్ప అంట జై. పుష్ప థ్యాంక్ యూ గుణ. అరే వీడు అయ్యో తగ్గదేలా. గుడ్ నైట్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. థ్యాంక్ యూ. ఏ హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రంజిత్ ఆన్ వీల్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామంటే పవన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం. పవన్ వచ్చేసి ఎవరు నేను పరిచయం చేస్తా. అంతకన్నా ముందు ఈ ఇల్లు ఎట్లుందో చూసారా? మొత్తం ఫారెస్ట్లో ఉంది. ఇలాంటి ప్లేస్లో మన దగ్గరికి ఇప్పుడు నేను లోకల్ ఇక్కడ జార్విస్ బే అని చెప్పేసి కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ ప్లేసెస్ని అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అయితే వెళ్తున్నా. అండ్ మన సిటీ అయితే ఇక్కడ కింద ఉంది. నైట్ వచ్చే వరకు లేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ పెట్టేశాను. సిటీ ఇక్కడే ఉంది, ఏం తీయలేదు నేను, ఇవి ఇట్లనే ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అని అంటే జార్విస్ బే అండ్ హస్కిన్సన్ బీచ్ ఇలాంటి చాలా ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ లోకల్ ప్లేసెస్. వాటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఈ సౌండ్ మాత్రం చంపేస్తుంది. సో మనల్ని తీసుకోవడానికి మన తెలుగు వాళ్ళు అయితే వచ్చారు. హాయ్ అండి. హలో, నైస్ టు మీట్ యూ. ఆదిత్య నా పేరు. ఆదిత్య ఫ్రమ్ ఇండియాలో, హైదరాబాదేనా? ఓ నైస్. సో ఈ సౌండ్ మాత్రం దారుణంగా ఉంది. మొత్తం అడవిలో లేకు. వావ్, సో బ్యూటిఫుల్ అసలుకి. అండ్ చాలా మెల్లిగా వెళ్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. వెనకాల పెట్టుకుండా సౌండ్ చూసిరా? అడవిలో ఉంది, ఎండకి వేడికి. సో అది ముచ్చట. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? మీరు ఇక్కడ ఏం చూసారు? ఈ చుట్టుపక్కల ఏం చూడలేదు. ఏం చూడలేదు. ఇక్కడ బీచెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని బీచెస్. హస్కిసన్ బీచ్ ఫేమస్. వైట్ శాండ్ బీచ్ ఉంది ఒకటి. ఇంకా అంటే బీచెసే ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం మీరు వచ్చిన బెట్మెన్స్ బే నుంచి ఇక్కడ లోపల ఆల్మోస్ట్ 100 బీచెస్ ఉన్నాయి. 100 డిఫరెంట్, అంటే డిఫరెంట్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి అనుకుంటా. అట్లేం కాదు, అంటే మీరు ఏంటంటే సపరేట్ అంటే ఓషన్ సేమ్, కాకపోతే ఫేసెస్ డిఫరెంట్. చాలా ఒక మంచి దానికి వెళ్దాం పదండి. ఇప్పుడు హస్కిన్సన్ ఇక్కడ వేల్స్ వాచింగ్ ఉంటుంది. హస్కిన్సన్ దగ్గర వేల్స్ అది కంపల్సరీగా ఉంటాయండి. చెప్పలేము, ఒకసారి వస్తాయి ఒకసారి కనిపించవు. నేను విన్నాను, ఒకవేళ వేల్స్ కనబడకుంటే వాళ్ళు టికెట్ రీఫండ్ కూడా చేసి 2 years వ్యారంటీ, 2 yearsలో మళ్ళీ రావచ్చు అని అన్నారంట. ఏమో మరి. మేమైతే 2 సార్లు వెళ్ళాము. ఒకసారి వేల్స్ బాగానే కనిపించాయి. అవునా? అంటే డీప్ లోపల తీసుకెళ్తారా? ఇది బోట్లో చాలా లోపలిగా. సరే చూద్దాం. ఎండ కూడా గట్టిగా కొడుతుంది అసలుకి. ఇవాళ ఎట్లుందో తెలియదు, ఇంకా టెంపరేచర్ చూడలేదు. ఈరోజు 27 ఉంది. ఇప్పుడు 27. నిన్నమే తక్కువ, నిన్న 34 35 నిన్న దారుణంగా ఉండే అసలు. మీకు మజ్జిగ కావాలంటే అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి అన్నట్టు, లైక్ బాడీ కూల్ అయిపోద్ది ఇది తాగితే. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ కార్ వచ్చేసి ప్రాడో అంట, ల్యాండ్ క్రూజర్. భలే ఉంది అసలు కార్ మాత్రం. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే జర్విస్ బేకి అయితే వచ్చేసాము. అండ్ చాలా గాలి మాత్రం చాలా దారుణంగా ఉంది. అండ్ చూడడానికి అయితే మంచిగా వైట్ శాండ్ తోటి బీచ్ ఉన్నది, బాగుంది. నేను ఒకసారి డ్రోన్ షాట్లో చూపెడతా, చూసేసేయండి.
చాలా డ్రోన్ షాట్ అయితే చూసారు కదా. అండ్ లైక్ బాగా గాలి, అండ్ అది వచ్చేసి ఆర్మీ నేవీ జోన్ అంట, అసలు ఎగిరేయొద్దు అది అని అన్నారు. అన్న తర్వాత లైక్ 150 మీటర్సే అలో వేసిండు. అయినా నేను ఆ గాలికి మరి డ్రోన్ ఎక్కడ క్రాష్ అవుతుందో, కొరియాలో క్రాష్ అయినట్టు అని చెప్పేసి నేను కూడా ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోలేదు. ఇంకా నా బీచ్ మాత్రం వైట్ శాండ్తో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ పెట్రోల్ స్టేషన్కి వచ్చాము. ఇది వచ్చేసి వీళ్ళదే పెట్రోల్ స్టేషన్ అన్నట్టు. సో ఇంటి దగ్గర నుండి సిడ్నీ నుండి వచ్చింది అన్నట్టు ఆ బ్రదర్. సో మనకు ఫుడ్ ఇట్లా తీసుకొని వచ్చిండు. ఇంకా తినేసి మళ్ళీ అట్లా బయట పోదామనే ప్లాన్. చాలా పదండి. ఇంకో ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం హార్డ్వేర్ సంబంధించిన అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. హార్డ్వేర్, మొత్తం హార్డ్వేర్. ఇక కారుకు సంబంధించినవి, వాటికి సంబంధించిన ఇంకేమన్నా కావాలన్నా కూడా, ఏమున్నా కూడా ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు. షాపు చాలా పెద్దగానే ఉంది. ఇది వచ్చేసి క్యానడ్ ఫుడ్. చూసిరా, ఈ ఫుడ్ క్యాట్స్కి వాటి కోసం అన్నట్టు. ఇట్లా మనకు కూడా దొరుకుద్ది. ఏ హాయ్. Geez, your cane? Yeah. Has it been good? Yeah, it's good. Enjoyed it? Yeah, I enjoyed a lot. After this, he's trying to go back to India, and then from there he's trying to go all over the UK. Wow. India to England. Wow. Have you got anyone doing it with you? No, I'm alone. By yourself? Yes, it's a push bike. So who's repairing your bike if you have It's myself. I can repair if any problem. Wow, I thought I was good. Gosh, yeah, I've got to go hide now. That's good. Yeah, thank you. ఎవరు? తెలుగులో. అదే ఇక పార్క్, ఈ బీచ్లకు పార్కుకు పోయి తినడమే కదా, అంతే కదా. కందిపప్పు, కందిపప్పు మీకు అదే స్పైస్ తక్కువ ఉండాలని చెప్పి కొంచెం అలా చేశాను. పర్ఫెక్ట్ పెట్టండి. సో ఇప్పుడైతే మనం హైమాస్ బీచ్కి వచ్చేసాము. సో బీచ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చూసుకుంటే వైట్ శాండ్ బీచ్ అంట ఇది. బీచ్లో ఒక నిమిషం, వీలైతే డ్రోన్ షాట్ తీస్తాను. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అసలుకి. స్విమ్మింగ్ కూడా చేస్తున్నారు చాలామంది. ఇక్కడ ప్రతి బీచ్లో లైక్ స్నానం చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఇట్లుంటాయంట కదా షవర్స్ కిందకుంటాయి టాయిలెట్స్. ఇది అవి షవర్స్. ఇది బీచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. టెంట్ వేసుకున్నారు ఆడ. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was over, thought I could control it, but if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. ఇట్లా డ్రోన్ ఎగిరేసిన వాళ్ళ రాడార్ రీడ్ అయింది, వెంటనే వచ్చేసింది ప్లేను. టక 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 సౌండ్ రాగానే దింపి పడేసి ఇగో ఈ లోపల దాచిపెట్టిన. టూ మచ్ అసలుకి చాలా దారుణంగా ఫాస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళు. కరెక్ట్ ఇగో ఇట్లా వచ్చిర్రు, ఇక్కడే రౌండ్ వేసిర్రు, ఇట్లా చూసుకొని వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడ ఎగిరిందని చెప్పేసి.